हेलो स्टूडंट्स, केम छो बधाई? मजामां छो? आज आपणे 12 साइंस एकम नंबर 13 एमाइन संयोजनों एना रासायणिक गुणधर्मों आगळ अभ्यास करीशुं। पण एना पहेला आपणे आना अगाऊ जे टॉपिक भणेला हता, जे अधूरो हतो एने थोड़ो पहला भणेला हता एने याद करी अने पछी छे ए आगळ आपणे लईए। चलो, आना पहला आपणे रासायणिक गुणधर्म में पहलो रासायणिक गुणधर्म एमाइननो बेजिक गुणधर्म छे एनो थोड़ोक अभ्यास करेलो हतो, बराबर। तो अहीं आ 3 बेजिक संयोजनों में दर्शावेला छे। चालो आपणे याद करीए छीए अगाऊनुं थोड़ुं, पछी अहींथी आपणे छे ए शरूआत करीशुं। जुओ अहीं एमोनिया अने आ शुं छे मिथेनेमाइन एटले के आल्केनेमाइन। तो बेजिकता बे मांथी वधारे कोनी? तो एमोनिया करता आल्केनेमाइननी बेजिकता वधारे अने एमोनिया करता एनिलीन एटले के एराइलेमाइन, कोई एराइल समूह आवेलो होय अहींया तो बेजिकता घटाड़े छे। तो आ रीतनो क्रम आपी शकाय। हवे एनुं कारण शुं? शा माटे एमोनिया करता एमाइननी बेजिकता आल्केनेमाइननी बेजिकता वधारे छे? तो आल्केनेमाइन विरुद्ध एमोनियानी बेजिकता छे एनी आपणे चर्चा काले करेली हती, बराबर। आल्केनेमाइन अने एमोनियानी बेजिकतानी सरखामणी आपणे काले करेली हती, याद करो। चालो, तो आल्केनेमाइन अने एमोनिया बेमांथी कोनी बेजिकता वधारे नक्की करवुं होय तो एनो आधार 2 बाबत उपर हतो। कई 2 बाबत हती? पहली बाबत तो कोण सरळताथी प्रोटोन आपी शके छे, एटले के प्रोटोन H+ नी सरळताथी प्राप्ति, प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन युग्म कोण सरळताथी आपी शके छे, अथवा तो कोण सरळताथी प्रोटोन प्राप्त करी शके छे, बराबर। इलेक्ट्रॉन युग्म आपवो એટલે बेजिक गुणधर्म कहेवाय, अथवा प्रोटोननो स्वीकार करवो एम कहो तो एनुं ज छे ए बेजिक गुणधर्म कहेवाय। तो प्रोटोननी सरळताथी प्राप्ति कोण करी शके छे बंनेमांथी एनी बेजिकता वधारे कहेवाय। एनो आपणे अभ्यास करेलो हतो। बीजी बाबत कई? तो प्रोटोन स्वीकारी लीधा पछी प्रोटोननी प्राप्ति थई गई छे पछी जे केटायन बनशे एनी स्थायीताने ध्यानमां लेवी पड़े। केटायननी स्थायीता, चलो, केटायननी स्थायीता कोनी वधारे छे एने ध्यानमां लेवुं पड़े। तो आ 2 बाबतने ध्यानमां राखी अने वायु अवस्थामां बेजिकतानो क्रम शुं थाय, जलीय माध्यममां बेजिकतानो क्रम शुं थाय, एनो अभ्यास आपणे करी चूकेला छीए। चालो याद करो, वायु अवस्थामां बेजिकता नक्की करवी होय तो आल्काइल समूह छे इलेक्ट्रॉन दाता छे एटले +I असर उत्पन्न करे छे। एक आ +I असर ने ध्यान में लेवी पड़े। +I असर ने ध्यान में लई अने पछी जेमां +I असर वधारे थती जाय एम बेजिकता एनी वधती जाय। तो वायु अवस्था माटे तृतीयक एमाइन एनी बेजिकता सौथी वधारे होय, कारण के एमां 3 आल्काइल समूह आवेला होय। तृतीयक एमाइन छे एटले नाइट्रोजन साथे 3 आल्काइल समूह। आल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन दाताश +I असर उत्पन्न करे। सौथी वधु +I असर तृतीयक एमाइन में उत्पन्न थई होय, एनी बेजिकता सौथी वधारे। पछी द्वितीयक एमाइन, प्राथमिक एमाइन अने छेल्ले आवशे एमोनिया। तो एमोनिया करता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एम बेजिकता छे
વધતી જશે. તો માત્ર ખાલી શું પ્લસ આઈ અક્ષરને ધ્યાનમાં લીધી, પરંતુ જલીય માધ્યમમાં બેઝિકતા ચેક કરવી હોય, બરાબર, આપણે કાલે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો ને, યાદ કરો. તો જલીય માધ્યમમાં બેઝિકતા નક્કી કરવી હોય તો જલીય માધ્યમમાં બેઝિકતા નક્કી કરવા માટે પ્લસ આઈ અસર એને તો ધ્યાનમાં લેવી પડે. પ્લસ આઈ અસર એને ધ્યાનમાં લેવી પડે. એ ઉપરાંત હજી બીજી બે અસરને પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવી પડે. કઈ બે અસર હતી? ચાલો યાદ કરો. પેલી અસર કઈ હતી? દ્રાવક યોજન. કેટાયન જે બને છે એમાં જો વધારે દ્રાવક યોજન થાય તો સ્થાયીતા વધે, બેઝિકતા પણ વધે. તો પ્રાથમિક એમાઇન છે એમાં દ્રાવક યોજન વધારે થાય. આનાથી ઉલટું, આમાં પ્રાથમિક એમાઇનની બેઝિકતા તૃતીયક દ્વિતીયક પછી પ્રાથમિકની ઓછી હોય, પણ દ્રાવક યોજન છે એ પ્રાથમિક એમાઇનની બેઝિકતા વધારવાનું કામ કરે. પછી દ્વિતીયક તૃતીયક જેમ કદ મોટું થતું જાય એનું દ્રાવક યોજન ઘટે, બેઝિકતા ઘટે. એ સિવાય હજી ત્રીજી અસર હતી અવકાશીય અવરોધક અસર. ચાલો ત્રીજી અસર આ પણ ધ્યાનમાં લેવી પડે. અવકાશીય અવરોધક અસર. જેમ સમૂહ મોટો થતો જાય અથવા સમૂહની સંખ્યા વધતી જાય, 1 2 3 સમૂહની સંખ્યા વધતી જાય, અવકાશી અવરોધક અસર વધતી જાય, બેઝિકતા ઘટાડવાનું કામ કરે. બરાબર. તો આ અસર છે એ જેમ વધે એમ બેઝિકતા વધારવાનું કામ કરે. અને આ બે અસર દ્રાવક યોજન એ જેમ વધે એમ એ બેઝિકતા વધારવાનું કામ કરે. પણ અવકાશી અવરોધક અસર વધે તો એ બેઝિકતા ઘટાડવાનું કામ કરે. બરાબર. જેમ પ્લસ આઈ અસર વધારે બેઝિકતા વધે, જેમ દ્રાવક યોજન વધે એમાંય બેઝિકતા વધે, પણ જેમ અવકાશી અવરોધક અસર વધે એમ બેઝિકતા ઘટે. તો આ રીતે આપણે આ ત્રણ અસરને ધ્યાનમાં રાખીને મિથાઇલ સમૂહ આવેલો હોય ત્યારે પ્રાથમિક દ્વિતીયક તૃતીયક એની એમોનિયા સાથે સરખામણી કરી હતી. બરાબર. યાદ કરો, પેલા મિથાઇલ સમૂહ આવેલો હોય CH3 સમૂહ નાઇટ્રોજન સાથે, ત્યારે ક્રમ શું થાય? તો જનરલ ક્રમ આમ હોય, એમોનિયા પછી એનાથી વધારે પ્રાથમિક, એનાથી વધારે દ્વિતીયક, એનાથી વધારે તૃતીયક, આ હિસાબે. પણ આ તૃતીયકને અહીંથી કાઢી અને અહીંયા મૂકવામાં આવતો, એટલે આપણે આમ લખીએ તૃતીયક પછી પ્રાથમિક પછી દ્વિતીયક. ચાલો આવો ક્રમ થતો તો કોના માટે? જ્યારે મિથાઇલ આવેલો હોય ત્યારે, એટલે કે એમોનિયા કરતાં ટ્રાયમિથાઇલ એમાઇન, મિથેન એમાઇન અને એનએન ડાયમિથાઇલ એમાઇન. બરાબર. તો આ રીતે એમાઇન છે એની બેઝિકતા નક્કી થાય. ઇથાઇલ સમૂહ આવેલો હોય C2H5 ત્યારે એમોનિયા એના કરતાં વધારે બેઝિકતા કોની? પ્રાથમિક એમાઇનની. એના કરતાં વધારે બેઝિકતા છે તૃતીયક એમાઇન, દ્વિતીયક એમાઇન અને તૃતીયક એમાઇન અહીંયા આવે એની જગ્યાએ એને અહીંથી ઉપાડીને અહીંયા વચ્ચે મૂકતા હતા, એટલે અહીંયા તૃતીયક એમાઇન. તો આ રીતનો ક્રમ થાય. આમાં તૃતીયક એમાઇનને ઉપાડીને અહીંયા મૂક્યોશ, તૃતીયક એમાઇનને ઉપાડીને બેયની વચ્ચે મૂકેલો છે. તો આ રીતે જ તમારે ક્રમ છે યાદ રાખવાનો હતો. અહીંયા સુધીની આપણે ચર્ચા છે એ કાલે કરેલી હતી. બરાબર. હા, એક ખાસ યાદ રાખવાનું, વાયુ અવસ્થામાં બેઝિકતા નક્કી કરવી હોય તો માત્ર ખાલી પ્લસ આઈ અસરને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જેની પ્લસ આઈ અસર વધારે એની બેઝિકતા વધારે.
પણ જલીય માધ્યમમાં બેઝિકતા નક્કી કરવી હોય તો પ્લસ આઈ અસર ઉપરાંત દ્રાવક યોજન કેમાં વધારે થાય છે, અવકાશી અવરોધક અસર કેમાં વધારે છે, એ ઓછી છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. ચાલો, આ થયું એમોનિયા અને આલ્કેનેમાઇન. આલ્કેનેમાઇન વિરુદ્ધ એમોનિયા, એ બંનેની સરખામણી આપણે કરી. એને આપણે નામ આપ્યું હતું પાર્ટ એ. આલ્કેનેમાઇન વિરુદ્ધ એમોનિયા. હવે આપણે પાર્ટ બી કોની સરખામણી કરીશું? તો આ બંનેની. એરાઇલેમાઇન વિરુદ્ધ એમોનિયા. એ બંનેમાં બેઝિકતા એરાઇલેમાઇનની કેમ ઓછી છે, એના કારણની આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. ચાલો, તો હવે તમારી નોટબુક અને પેન લઈને તૈયાર થઈ જાઓ, સાથે લખતા જાઓ, સમજતા જાઓ. આજનો આપણો જે પ્રશ્ન છે, એરાઇલ એમાઇન વિરુદ્ધ એમોનિયાની બેઝિકતા. બરાબર? એમોનિયા કરતાં એરાઇલ એમાઇનની બેઝિકતા છે એ શા માટે ઓછી છે, એની ચર્ચા છે આપણે આજે કરવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ બીજું આમ કંઈ નવું નથી. આમાં જે બે કારણ આપણે ભણી ગયા, આ બે જ કારણ છે, એની ચર્ચા અહીંયા કરવાની છે કે ભાઈ એરાઇલ એમાઇનમાં સરળતાથી નાઇટ્રોજન પરનું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સરળતાથી પ્રોટોનને પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. બીજું કે એરાઇલ એમાઇનમાંથી જે કેટાયન બને છે એની સ્થાયીતા મૂળ સંયોજન કરતાં ઓછી છે, તો એટલે એની બેઝિકતા ઓછી છે. હાલો, આખા પ્રશ્નોનો જવાબ મેં તમને એકદમ ટૂંકમાં આપી દીધો. બરાબર? એમોનિયા કરતાં એરાઇલ એમાઇનની બેઝિકતા ઓછી શા માટે છે? તો આપણે કાલે જે ભણી ગયા એ જ બે તર્ક અહીંયા લગાડવાના છે. આના કરતાં આની બેઝિકતા ઓછી છે, એટલે એનો અર્થ કે એમાઇનમાં નાઇટ્રોજન પર આવેલો અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ સરળતાથી પ્રોટોનને પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે સરળતાથી પ્રોટોનની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. બરાબર છે? એનું કારણ આપણે ચર્ચા કરીએ પછી. બીજું કે કેટાયન જે બને છે, એનિલિનિયમ કેટાયન, જેમાંથી એમોનિયમ બને, એમાંથી એનિલિનિયમ કેટાયન જે બને એની સ્થાયીતા ઓછી છે. હવે શા માટે આવું છે એના કારણની ચર્ચા આપણે આજે કરીએ. ચાલો, તો આ બે જ કારણને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બે મુદ્દા છે એ લખવાના છે. અહીંયા એની નોંધ છે એ કરીએ. ચાલો, તો આપણે અહીં નોંધ કરેલી છે કે ભાઈ એનિલિનની બેઝિકતા એમોનિયા કરતાં ઓછી છે. શા માટે? તો એના મુખ્ય બે કારણો નીચે મુજબ છે. બેઝિકતા ઓછી હોવાના બે કારણ આપણે દર્શાવવા છે. એના મુખ્ય ચાલો, તો બે કારણ. બરાબર? બેઝિકતા ઓછી છે એનિલિનની, એના બે કારણ. એમાંનું પહેલું કારણ તો એનિલિનમાં નાઇટ્રોજન પરનું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બેન્ઝીન વલય સાથે સસ્પંદનમાં હોવાથી પ્રોટોનેશન માટે સરળતાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. હવે એને સમજવા માટે પહેલાં તો એનિલિન એટલે બેન્ઝીન ઉપર NH2, નાઇટ્રોજન ઉપર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એક આવેલું છે. નાઇટ્રોજન ઉપરનું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પ્રોટોનને સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.
कारण કે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બેન્ઝીન વલય સાથે સંયુગ્મનમાં સસ્પેન્શનમાં ભાગ લીધો છે, એટલે અહીંયા વધારે પ્રાપ્ત થાય છે, અહીંયા પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. જો એનિલિનમાં નાઇટ્રોજન પરનું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એટલે આ બેન્ઝીન વલય સાથે સંયુગ્મનમાં હોવાથી, અહીંયા બેન્ઝીન વલય સાથે સંયુગ્મનમાં હોવાથી પ્રોટોનેશન માટે સરળતાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે કે અહીં પ્રોટોનેશન માટે અહીંયા સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. આ હકીકત આપણે સમજવી હોય તો એના માટે બેન્ઝીનના સસ્પંદન બંધારણો પરથી એને સરળતાથી સમજી શકાય. તો આપણે અહીં હવે બેન્ઝીનના સસ્પંદન બંધારણો છે એ દોરવા છે. એ સસ્પંદન બંધારણમાં આપણે શું ચેક કરવું છે કે ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ ક્યાં રોકાયેલું છે. તો આપણને એમાં જોવા મળશે કે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મોટા ભાગના બંધારણમાં સસ્પંદનમાં ભાગ લઈ લીધો છે. નાઇટ્રોજન ઉપર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેતું જ નથી, અમુક એકાદ બે બંધારણમાં બાદ કરતા. તો નાઇટ્રોજન ઉપર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ન હોય તો એ પ્રોટોનને મળી શકે નહીં. માત્ર અમુક બંધારણમાં આવે નાઇટ્રોજન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, એ સંજોગોમાં જ પ્રોટોનને પ્રાપ્ત થઈ શકે, પણ એવા ચાન્સ બહુ ઓછા હોય છે. ચાલો તો હવે આપણે અહીં એનિલિનના સસ્પંદન બંધારણો છે એ વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરવા છે. ચાલો તો હવે સસ્પંદન બંધારણ દોરવા માટે પહેલાં ખાલી આવી રીતે 5 વ્યવસ્થિત ષટકોણ તમારે દોરી લેવાના. હવે એમાં આપણે આ જે પહેલું છે એમાં એક હું એનિલિન બતાવું, NH2. એમાં નાઇટ્રોજન ઉપર એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે. એ સિવાય એકાત્રે આવેલા 3 દ્વિબંધ છે, તો આ એનિલિન. હવે આ જે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે અહીંયા એ આ કાર્બન સાથે બંધ બનાવશે, કારણ કે આ બંધ ધ્રુવીય હોય. કાર્બન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર, નાઇટ્રોજન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર, એટલે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ કાર્બન તરફ આકર્ષાશે. પરિણામે શું થશે તો આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંયા બંધ બનાવશે, એટલે આ જે કક્ષક છે બરાબર એના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તૂટી આ બે બંધના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ આ કાર્બન ઉપર આવી જશે, એટલે આ કાર્બન ઉપર આવશે ઋણ વીજભાર, કારણ કે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવ્યા. અને અહીંયા NH2 નાઇટ્રોજન પ્લસ આવશે, કારણ કે એનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે અહીંયા બંધમાં રોકાઈ ગયું. અહીંયા જે એક બંધ હતો એ હવે થઈ જશે દ્વિબંધ. આ બંધ તૂટી ગયો, આ બાકીના 2 બંધ છે એમાં હજી કાંઈ થયું નથી. તો આ રીતે આમાંથી બનશે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે અહીં શું થશે, આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે આ કાર્બન ઉપર આવી ગયા, બંધના બંને ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બન ઉપર આવી ગયા, એટલે એક તો પોતાનો હતો પણ એક ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બનનો આવી ગયો છે, એટલે આ કાર્બન ઉપર ઋણ વીજભાર આવશે. નાઇટ્રોજન ઉપરના બંને ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ભાગીદારીમાં આવી ગયા, દ્વિબંધ થઈ ગયા. એટલે હવે એક આ ઇલેક્ટ્રોનનો એક ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બનનો કહેવાય, એક નાઇટ્રોજનનો કહેવાય. એટલે નાઇટ્રોજન ઉપર પ્લસ ચાર્જ આવશે, કારણ કે એનો એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો કહેવાય, અહીંયા કાર્બનનો ગણાવવા માંડે. તો અહીંયા દ્વિબંધ થઈ ગયો, અહીંયા આવી ગયું પ્લસ, બરાબર. હવે જેવો અહીંયા પ્લસ વીજભાર આવશે એ ભેગું આ જે બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે એની ઉપર એનું અપાકર્ષણ લાગશે, એટલે આ જે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંયા બંધ બનાવવાની કોશિશ કરશે. ત્યાં બંધ બનાવશે તો આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન તૂટીને અહીંયા આવી જશે, એટલે વીજભાર અહીંયા આવી જશે. આ એમણમ અહીંયા દ્વિબંધ NH2 નાઇટ્રોજન ઉપર પ્લસ વીજભાર, બરાબર. NH2 નાઇટ્રોજન ઉપર પ્લસ વીજભાર આવશે. બંધ ક્યાં રચાણો? અહીંયા. આ ઇલેક્ટ્રોન છે ને અહીંયા બંધ છે એ રહી ગયો.
આ બંધને હજી કાંઈ નથી થયું એમણમ, અહીંયા હતો, અહીંયા હતો, અહીંયા હતો, એમણમ આપણે બતાવીએ, એમાં કાંઈ અસર થઈ નથી. પણ આ જે કાર્બનના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એને અહીંયા બંધ બનાવી દીધો. તો આ બંધ તૂટ્યો, આ બંધ તૂટીને એના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવી ગયા. બરાબર? શું થયું? તો અહીંયા બંધ બની ગયો, અથવા તો આપણે અહીંયા બતાવીએ એમ કે આ બંધના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ તૂટી અને અહીંયા આવી ગયા છે. આ ઋણ વીજભાર અહીંયા બંધ બનાવ્યો, તો અહીંયા છે એ ઋણ વીજભાર છે દર્શાવવાનો થાય. તો એમાંથી આ બન્યું. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન છે બે અહીંયા બંધ બનાવશે, પણ એને કારણે શું થશે? તો આ બંધ તૂટી અને અહીંયા આવી જશે. આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીં બતાવું તો આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે એ તૂટી અને આ કાર્બન ઉપર છે એ આવી જશે. એટલે અહીંયા ઋણ વીજભાર હવે દર્શાવવાનો થશે. અને આ ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા બંધ બનાવે છે, આ બંધ હતો એમણમ, અહીંયા આપણે દર્શાવીએ NH2 આવી રીતે. બરાબર? તો આવી રીતે છે એ ઋણ વીજભાર અહીંયા આવી ગયો. તો આમાંથી આ રીતનું સ્વરૂપ છે જોવા મળશે. હવે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા બંધ બનાવશે, અહીંયા જે માઇનસ હતા એને અહીંયા બંધ બનાવી દીધો. તો એને કારણે આ જે બંધ હતો નાઇટ્રોજન ને કાર્બન વચ્ચેનો એ તૂટીને એના ઇલેક્ટ્રોન પાછા નાઇટ્રોજન ઉપર હતા એમણે આવશે. એટલે હવે અહીંયા સિંગલ બોન્ડ NH2 અને બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. બાકી આ જે બંધ છે 1 અને 2 એ એમણે આપણે બતાવીએ. તો આમાંથી આ બને છે, વળી પાછો એમાંથી આ બનતું હોય, પાછું એમાંથી આ બનશે, એટલે આપણે બંને તરફ આમ એરો બતાવીએ. તો આ એનિલિનના સસ્પંદન બંધારણ. હવે ચેક કરો જોઈને, આ 1, 2, 3, 4 ને 5 સસ્પંદન બંધારણ છે, એમાંથી એવા કેટલા સસ્પંદન બંધારણ છે કે જેમાં નાઇટ્રોજન ઉપર પ્રોટોનને આપી શકાય એવું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે? તો એક અહીંયા આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ પ્રોટોનને આપી શકાય એવું છે. અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે જ નહીં, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નથી, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નથી. તો આપણે કહી શકીએ કે પ્રોટોનેશન માટે સરળતાથી પ્રાપ્ત બની શકતું નથી. બરાબર? નાઇટ્રોજનનું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પ્રોટોનેશન માટે સરળતાથી પ્રાપ્ય નથી. જો જોવા મળે નાઇટ્રોજન ઉપર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે જ નહીં, તો ક્યાંથી પ્રોટોનને આપશે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે જ નહીં, અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે જ નહીં. માત્ર આ બંધારણ જ્યારે આવે એટલી વાર પૂરતું એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય. જો એટલી વારમાં એ પ્રોટોનને આપી દે તો પ્રોટોન છે એ મેળવીને પોતે બેઝિક ગુણધર્મ દર્શાવી શકે. તો ચાન્સ બહુ ઓછા છે પ્રોટોન મેળવવાના અથવા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપવાના. એટલે એની બેઝિકતા છે એમોનિયા કરતાં ઓછી છે. બરાબર? તો બે કારણ હતા એમોનિયા કરતાં બેઝિકતા ઓછી હોવાના. તો એનું પહેલું કારણ કે ભાઈ એનિલિનમાં નાઇટ્રોજનનું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ બેન્ઝીન વલય સાથે સીધું સંયુગ્મનમાં છે. આ એક યાદ રાખજો, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ બેન્ઝીન વલય સાથે સસ્પંદનમાં ભાગ લે છે એમ કહેવાય, અથવા તો સંયુગ્મનમાં છે. એટલા માટે પ્રોટોનેશન માટે સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. તો એ બેઝિક ગુણધર્મ ખૂબ ઓછો દર્શાવે. આ વસ્તુને સમજવા માટે આપણે એના સસ્પંદન બંધારણો છે એ રજૂ કર્યા. ચાલો, એક કારણ થયું. બીજું કારણ હવે તો બીજું કારણ ચેક કરવું હોય તો હવે કેટાયનની સ્થાયીતા. ધારો કે પ્રોટોનને મળી ગયું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, પ્રોટોનનો સ્વીકાર થઈ ગયો, પછી એનિલિનમાંથી શું બનશે? તો અહીંયા NH2 છે એની જગ્યાએ થઈ જાય NH3+. જેમ એમોનિયામાંથી એમોનિયમ બને એમ એનિલિનમાંથી શું બનશે? તો એનિલિનિયમ, NH3+, એનિલિનિયમ કેટાયન. એની સ્થાયીતા ચેક કરવી પડે. તો હવે આપણે બીજું કારણ જોઈએ. એક કારણ તો જોયું, હવે બીજું કારણ કે ભાઈ એનિલિનિયમ કેટાયનની સ્થાયીતા કેવી છે, વધારે છે કે ઓછી છે?
હવે સ્થાયીતા નક્કી કરવા માટે સસ્પંદન ધ્યાનમાં લેવું પડે. તો એનિલિનિયમ કેટાયન છે એમાં આપણે એનું સસ્પંદન જોઈએ. જો વધારે સસ્પંદન બંધારણ હોય તો સ્થાયીતા વધારે કહેવાય, ઓછા સસ્પંદન હોય તો સ્થાયીતા ઓછી કહેવાય. તો આપણે એનિલિનિયમ કેટાયનના અહીંયા સસ્પંદન લઈએ એટલે આપણને ખબર પડશે કે એની સ્થાયીતા કેવી છે. ચાલો હવે આપણે અહીંયા એનિલિનિયમ કેટાયનના સસ્પંદન બંધારણ છે દોરવાશ, એટલે એની સ્થાયીતાની ખબર પડશે. એટલે તો આપણે છે એ શું કરવું છે, તો એનિલિનિયમ કેટાયન, એનિલિન એટલે બેન્ઝીન ઉપર NH2 પણ એક પ્રોટોન મેળવે તો NH3 પ્લસ આમ થશે. એકાત્રા આવેલ 3 બંધ આપણે બતાવીએ દ્વિબંધ. તો આ રીતે એનિલિનિયમ કેટાયન છે એ દર્શાવેલો છે. હવે અહીં તો અહીં પણ NH3 પ્લસ અને માત્ર સસ્પંદન ક્યાં થાય છે, તો બેન્ઝીન વલયમાં જે સસ્પંદન થાય છે એ. અહીંયા દ્વિબંધ હતો, હવે આપણે અહીંયા બતાવી, સ્થાન બદલે છે. તો બેન્ઝીન વલયમાં જે સસ્પંદન થાય છે એ જ થાય છે ખાલી. અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર જે છે એ હવે ક્યાંય ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં બાકી નથી, આની જેમ એનિલિનની જેમ કે જે સસ્પંદનમાં ભાગ લે. એનિલિનના 5 અહીંયા સસ્પંદન બંધારણ બતાવ્યા, પણ એમાંથી બનતો એનિલિનિયમ આયન માત્ર 2 જ સસ્પંદન ધરાવે છે. બરાબર, આ કોના સસ્પંદન છે? એનિલિનના નહીં, એનિલિનિયમ કેટાયન. તો એનિલિનિયમ કેટાયન છે એની સ્થાયી તો મૂળ એનિલિન કરતાંય ઓછી થઈ, કારણ કે જેમ સસ્પંદન બંધારણ ઓછા, સ્થાયીતા ઓછી. તો એનિલિનિયમ બનવાનું વલણ છે એ ઓછું છે. એના કરતાં તો એનિલિન એમનેમ લેશે, પ્રોટોન સ્વીકારશે જ નહીં. પ્રોટોન સ્વીકારે તો એનિલિનિયમ કેટાયન બને, પણ એનિલિનિયમ કેટાયનના તો 2 જ સસ્પંદન બંધારણ, તો એના કરતાં તો એ 5 સસ્પંદન બંધારણમાં ન રહે. પ્રોટોન શા માટે સ્વીકારે? ટૂંકમાં પ્રોટોન પ્રાપ્ત કર્યા બાદ બનતો એનિલિનિયમ કેટાયન માત્ર 2 જ સસ્પંદન બંધારણ ધરાવતો હોય, પ્રમાણમાં ઓછો સ્થાયી છે, એકદમ ઓછો સ્થાયી મૂળ એનિલિન કરતાંય. કોના પ્રમાણમાં? એનિલિનના પ્રમાણમાં. એનિલિનના પ્રમાણમાં પણ એની સ્થાયીતા ઓછી છે, એટલે પ્રોટોન સ્વીકારી અને બેઝિકતા દર્શાવવાનો જે ગુણધર્મ છે એનો ઓછો છે. તો આમ છેલ્લે આપણે કહી શકીએ આ 2 કારણોને કારણે શું કહી શકીએ, શું નિષ્કર્ષ ઉપર આવી શકીએ, તો આપણે પહેલાં જ લખ્યું એ કે ભાઈ એનિલિનની બેઝિકતા એમોનિયા કરતાં ઓછી છે. એનિલિનની બેઝિકતા એમોનિયા કરતાં ઓછી છે. બરાબર. તો એકદમ અગત્યનો પ્રશ્ન તમને પ્રશ્ન સ્વરૂપે પૂછી શકે અથવા MCQમાં ક્યાંય ક્રમ સ્વરૂપે આવી શકે. તો જો એકદમ ઝડપથી જોઈ લે, શા માટે એમોનિયા કરતાં એનિલિનની બેઝિકતા ઓછી છે, તો એના કેટલા કારણ હતા? 2. પહેલું કારણ તો એનિલિનમાં નાઇટ્રોજન પરનું જે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે આવડું એ અહીંયા સંયુગ્મનમાં ભાગ લે છે, એટલે પ્રોટોનેશન માટે સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. એને સમજવા માટે આપણે 5 સસ્પંદન બંધારણ આપી દીધા. ભાઈ એક અહીંયા નથી, અહીંયા નથી, અહીંયા નથી, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જ નથી નાઇટ્રોજન ઉપર. ધારો કે આ 2 કિસ્સામાં એ પ્રોટોનને પ્રાપ્ત કરી લીધો, તો એમાંથી એનિલિનિયમ કેટાયન બનશે NH3+, પણ એમાં તો માત્ર 2 જ સસ્પંદન બંધારણ છે. સસ્પંદન બંધારણ ઓછા હોય, સ્થાયીતા એની ઓછી છે. તો આ હિસાબે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એનિલિનની બેઝિકતા છે એમોનિયા કરતાં ઓછી છે. તો આપણે બંને કારણ લીધા. પહેલાં એમોનિયા કરતાં આલ્કેનેમાઇનની બેઝિકતા વધારે છે, એની ચર્ચા કરી લીધી. બીજું બી, એનિલિનની બેઝિકતા એમોનિયા કરતાં ઓછી છે, એની ચર્ચા આપણે કરી લીધી. ચાલો હવે હજી આપણે એક ત્રીજો મુદ્દો સી,
એ પણ જોવો શેના માટે? તો આ એનિલિનમાં કદાચ આપણે ક્યાંય સમૂહ દાખલ કરી, ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક કે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ, તો કંઈ બેઝિકતામાં ફેર પડે? તો હા, ઘણો બધો ફેર છે એ પડી શકે. તો એને આપણે સી, ટોપિક નંબર સી આપી કે જે આપણને વિસ્થાપિત એનિલિનની બેઝિકતાની સરખામણી છે એ કરી શકવામાં ખૂબ મદદ કરશે. ચાલો, તો હવે આપણે આ નોટમાં તમે ઉતારી લીધો છે વ્યવસ્થિત. આપણે ત્રીજો મુદ્દો સી, વિસ્થાપિત એનિલિન, એની બેઝિકતાની સરખામણી કરવી છે. ચાલો, તો વિસ્થાપિત એનિલિન એટલે કે એનિલિનમાં ઓર્થો મેટા પેરા કોઈ સ્થાને કોઈ સમૂહ દાખલ થયેલો છે. તો સમૂહ તો બે હોઈ શકે, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ હોઈ શકે અથવા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ પણ હોઈ શકે. તો બંને બાબતમાં બેઝિકતામાં શું ફેર પડે એ આપણે જોઈએ. એનિલિનમાં ઓર્થો કે પેરા સ્થાને ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ, દાખલા તરીકે મિથાઇલ છે, ઇથાઇલ છે અથવા મિથોક્સી સમૂહ છે, આવા સમૂહ છે, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ આવેલા હોય તો બેઝિકતા ઘટાડે છે કે વધારે છે? ખાલી જગ્યા, એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. હિન્ટ હું તમને આપીશ. પરંતુ જો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ, દાખલા તરીકે નાઇટ્રો સમૂહ છે, સલ્ફોનાઇલ સમૂહ છે, કાર્બોક્સિલિક એસિડ સમૂહ છે, આવા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ આવેલા હોય તો એ શું કરે છે? બેઝિકતા ઘટાડે છે કે વધારે છે? તમારે નક્કી કરવાનું છે. એની હિન્ટ હું તમને આપું. ચાલો, હવે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ દાખલ થવાથી બેઝિકતા વધશે કે ઘટશે એ નક્કી કરવા માટે તમારે હમણાં આપણે આગળ જે એનિલિન હતું એનું સસ્પંદન બંધારણ યાદ કરવું પડશે. આપણે આવા સસ્પંદન બંધારણ દોર્યા હતા. આમ NH2, અહીંયા પ્લસ, એક વખત અહીંયા માઇનસ ચાર્જ આવતો હતો. બીજા સસ્પંદન બંધારણમાં ત્યાંથી નીકળીને અહીંયા માઇનસ ચાર્જ આવતો હતો. એના પછીના બંધારણમાં ત્યાંથી માઇનસ ચાર્જ દૂર થઈ અને અહીંયા માઇનસ ચાર્જ આવતો હતો. તો ઓર્થો સ્થાન અથવા મેટા સ્થાન, બરાબર. આપણે હમણાં એનિલિનના જે 5 સસ્પંદન બંધારણ જોયા હતા, યાદ છે ને? માઇનસ ચાર્જ, માઇનસ વીજભાર કઈ કઈ જગ્યાએ આવતો હતો? તો ઓર્થો સ્થાને આવતો હતો, સોરી મેટા સ્થાને નહોતો આવતો, પછી પેરા સ્થાને આવતો હતો, ત્યાંથી ટ્રાન્સફર થઈને પાછો ચાર્જ છે અહીંયા ઓર્થો સ્થાને આવતો હતો. હવે ધારો કે અહીંયા ઓર્થો સ્થાને કોઈ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે એ જોડ્યો છે. તો દાતા સમૂહ છે એ શું કરશે? એ તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપશે, પોતાના ઇલેક્ટ્રોન આપશે, એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન છે રિવર્સમાં પાછા જશે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે, બરાબર, એ રિવર્સમાં પાછા અહીં આવશે. ટૂંકમાં નાઇટ્રોજનનું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ નાઇટ્રોજન ઉપર રહેવાનું વધારે પસંદ કરશે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેશે તો એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સરવાળે કોને સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકશે? પ્રોટોનને, બરાબર. ધક્કો લાગે છે આમ. ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે, અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન પાછા મોકલશે, સરવાળે સરળતાથી કોને પ્રાપ્ત થઈ શકશે? પ્રોટોનની. તો એનો અર્થ એવો થયો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે બેઝિકતા વધારે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીં બંધારણ દોરું. મૂળ એનિલિન NH2 એનિલિન મેં અહીંયા દોર્યું છે. એનિલિન કરતાં વધારે બેઝિકતા કોની થશે? તો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ હોય એની.
એનિલિન, એમાં એક ઓર્થો સ્થાને દાખલા તરીકે મિથાઇલ સમૂહ છે, હું લઈ લઉં, મિથાઇલ સમૂહ ઓર્થો સ્થાને મૂકી દીધો તો શું થશે? બેઝિકતા આના કરતાં આની વધી જશે. શા માટે? ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ફેલાવે છે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન પાછા રિવર્સમાં અહીંયા જશે, પ્રોટોનને સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. બરાબર. પણ ધારો કે આ એનિલિન, એમાં ઓર્થો કે પેરા સ્થાને નાઇટ્રો સમૂહ મૂકી દીધો મેં, NO2 સમૂહ મૂક્યો, તો NO2 સમૂહ તો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, તો એ શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ આવશે તો એમાં ઉલટું થશે, એ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચશે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન વધારે ઝડપથી ખેંચાશે, પ્રોટોનને નહીં મળે. બરાબર. તો બેઝિકતા ઘટી, તો આ એનું કારણ છે. હવે જુઓ એક બીજી વસ્તુ ખાસ, ઓર્થો સ્થાને હોય કે પેરા સ્થાને હોય તો બેઝિકતામાં સીધી એની અસર થાય. ધારો કે કોઈ સમૂહ છે અહીંયા મેટા સ્થાને આવેલો છે તો મેટા સ્થાન ખાસ મોટી અસર કાંઈ ઉપજાવી શકશે નહીં, કારણ કે ત્યાં વીજભાર જ નથી આવતો. એટલે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડો તો બહુ મોટી ગણતરીમાં લઈ શકાય એવી મોટી અસર છે એ ઉત્પન્ન કરી શકશે નહીં. વિશેષ નોંધપાત્ર અસર ક્યારે ઉત્પન્ન થશે એની? ઓર્થો કે પેરા સ્થાને હોય ત્યારે. તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે હવે. બરાબર. ચાલો, આ એક ખૂબ જ અગત્યનું મોસ્ટ IMP કહી શકાય એવો એક આ પોઈન્ટ કે જો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે એ ઓર્થો કે પેરા સ્થાને આવેલા હોય, આ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ ઓર્થો એ હોય કે પેરા સ્થાને હોય તો બેઝિકતા હોય એના કરતાં વધે. પણ જો ઓર્થો કે પેરા સ્થાને નાઇટ્રો જેવા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ હોય તો બેઝિકતા ઘટાડે. તો અહીં ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? દાતા સમૂહ છે એ બેઝિકતા વધારે છે, આકર્ષક સમૂહ છે એ બેઝિકતા શું કરે છે? તો ઘટાડે છે. આ બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આ ક્રમ છે તમે તમારી નોટમાં નોંધી લેજો. ખૂબ જ અગત્યનો ક્રમ છે એ કહી શકાય. એનિલિન કરતાં વિસ્થાપિત એનિલિન, આ વિસ્થાપિત એનિલિન છે, આ વિસ્થાપિત એનિલિન છે, પણ એની બેઝિકતા વધી પણ શકે અને ઘટી પણ શકે. સમૂહ કોણ છે? ઇલેક્ટ્રોન દાતા છે કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક, એના ઉપરથી નક્કી થાય. બરાબર. તો આ રીતે આપણે છે એ બેઝિકતાનો ક્રમ છે એ રજૂ કરી શકીએ. ચાલો, એ સિવાય હવે આપણે એમોનિયા, આલ્કેન એમાઇન, પ્રાથમિક એમાઇન, દ્વિતીયક એમાઇન, તૃતીયક એમાઇન, એનિલિન, વિસ્થાપિત એનિલિન, આ બધાનો એક સરળ ક્રમ રજૂ કરવો હોય તો ચાલો હું એક અહીં નોંધ કરું છું, તમે તમારી નોટબુકમાં છે એ આ ક્રમ છે એ ખાસ એક નોંધજો, યાદ રાખો કે કરીને આપણે લખી. અને ખાસ આ ક્રમ છે એ વાયુ અવસ્થા માટે અત્યારે હું લખું છું. વાયુ અવસ્થામાં તો સૌથી વધુ બેઝિકતા કેવી હોય? તો CH3 થ્રાઇસ N ટ્રાયમિથાઇલ એમાઇનની. એનાથી ઓછી બેઝિકતા ડાયમિથાઇલ CH3 ટ્વાઇસ NH ડાયમિથાઇલ એમાઇનની બેઝિકતા એનાથી ઓછી થશે. એનાથી ઓછી બેઝિકતા CH3NH2 પ્રાથમિક એમાઇનની. એનાથી ઓછી બેઝિકતા હજી કહું તો એમોનિયાની. એમોનિયાથી ઓછી બેઝિકતા હજી કહું તો આની ઓર્થોમિથાઇલ એનિલિન. અહીં મિથાઇલ સમૂહ મૂકી દીધું એનિલિનની. ઓર્થોમિથાઇલ એનિલિન એની બેઝિકતા એનાથી ઓછી. એનાથી ઓછી બેઝિકતા હજી હું કહું તો એનિલિનની.
એનાથી ને હજી ઓછી બેઝિકતા રજૂ કરું તો ઓર્થોનાઇટ્રો એનિલિન, ઓર્થોનાઇટ્રો એનિલિન. તો આ રીતે બેઝિકતાનો ક્રમ છે એ થશે, બરાબર. પ્લસ આઈ અસર મેક્સિમમ, બેઝિકતા મેક્સિમમ, પ્લસ આઈ અસર ઘટતી જાય છે, ઘટતી જાય છે, ઘટતી જાય છે. અહીંયા તો છે જ નહીં, બેઝિકતા ઓછી. અહીંયા પ્લસ આઈ અસરને ધ્યાનમાં લીધી છે, અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, અહીંયા સસ્પંદન અસર ઉત્પન્ન થઈ છે આમાં નાઇટ્રોજનના બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં. એટલે તો આ બધાય કારણો છે, બરાબર, કે બેઝિકતાના ઘટાડા માટે જવાબદાર છે. તો મોસ્ટ આઈએમપી કહી શકાય એવો રાસાયણિક ગુણધર્મ જે હતો પેલો, એમાઇનની બેઝિકતા, એ આપણે અહીં પૂર્ણ કરેલ છે. તમે કોઈ એમાઇન સંયોજનો આપેલા હોય, પછી એલિફેટિક હોય કે એરોમેટિક હોય, તો એની કમ્પેરિઝન છે એ તમે સરળતાથી હવે કરી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પછી હવે અન્ય રાસાયણિક ગુણધર્મો છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ છે જોઈશું.